السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرکیف بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملعونوں کی ملامت سے، ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان ماب لنچروں کی ماب لنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے، ان شر پسندوں کی شر پسندی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر شر سے، ہر آبا سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرکیف آپ لوگوں کو یہی بتانا تھا، ایک اچھی خبر یہ عائد ہو چکی ہے، جو کہ میں اس ویڈیو کے ساتھ وہ کتاب بھی رکھ رہا ہوں، دکتور حمد الصباح کا، جو امیر الکویت کے بھائی بھی ہے، اور بہرحال وزیر داخلیہ ہے، ابھی ان کو نیا پد وزیر داخلیہ کا ملا ہے۔ تو بہرکیف انہوں نے قانون لاگو کیا ہے، جو قانون سن کر اجنبیوں کے لیے تو خیر میں بتا چکا ہوں، 15 اگست سے 15 اکتوبر تک مخالفت القانون جس کے اقامے نہیں ہیں ایک ٹائم سے، جو پریشان حال ہے، وہ اپنے ملک کو آ سکتے ہیں، اپنے بیوی بچوں سے ملنے کے لیے، اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے، اپنے بھائی بہن سے ملنے کے لیے۔ اور دوسری چیز، جو چیکات ہے، جس کے چیکات دیے ہوئے ہیں، جو خسر عدل میں محکمے میں جو کیسز چل رہے ہیں، وہ لوگوں کے لیے یہ چیز وہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تو آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، یہ ویڈیو بھی اپلوڈ کر چکا ہوں، لیکن پھر ایک مرتبہ ذہن میں رکھ لو، 15 اگست سے 15 اکتوبر تک آپ لوگوں کو موقع ہے، جو ترس رہے تھے، جو 8 سال سے انتظار کر رہے تھے، وہ انتظار کی گھڑیاں آپ لوگوں کی ختم ہوئی، وہ ایک چیز ہو گئی۔ دوسرا اور ایک قانون یہ لاگو ہو رہا ہے، ابھی جو دکتور حمد الصباح وزیر داخلیہ نے ایک بیان جاری کیا ہے، اور رسمی طور سے وہ کتاب بھی عائد ہو چکی ہے، کتاب بھی سارے وزارات کو، سارے داخلیہ کے سارے ڈپارٹمنٹ، چاہے مخافر ہو، چاہے وزارت داخلیہ ہو، ہر جگہ جا چکی ہے۔ وہ قانون یہ ہے، جتنے بھی اجنبی جو اپنی فیملی کو رکھنا چاہ رہے ہیں، جو التحاق بالعائل کی ویزا کے لیے ایک تنخواہ ایک مقرر تھی، 250 دینار کے اوپر ہونا ضروری تھا، پروفیشن دیکھا جاتا تھا، اب وہ چیز کی وہ نہیں ہے۔ اگرچہ آپ کی تنخواہ 150 دینار بھی ہے، ایک ہیلپر کو چھوڑ کے تمام محنات یعنی پروفیشن آپ کی ویزا پہ، اگرچہ خیاط ہے یا الیکٹریشین ہے، پلمبر ہے، سباگ ہے، سباگ بولے تو کلر کرنے والے کو بولتے، یا ڈیکور کا کام کرنے والے کو، جپس کا جو کام کرتا ہے اس کو، میکینک کو، کون سے بھی ایسے کام کا سوائے ہیلپر کو چھوڑ کر، اور ہاؤس ڈرائیور کو، ہاؤس طباخ کو چھوڑ کر، تمام لوگوں کے لیے یہ چیز وہ ہو گئی ہوئی ہے۔ اپنی فیملی کو بلا سکتے، چاہے 3 بچے ہو، 3 بچوں تک التحاق بالعائل رسوم وہی ہوں گے، رسوم بولے تو جو پیسے جو بھرنا پڑتا وہی ہوں گے۔ 3 بچوں کے بعد چوتھے بچے کے لیے وہ ڈبل ہو جاتے ہیں، جہاں پہ مثال کے طور پہ 110 دینار سال کا اگرچہ کوئی بچے کو لگ رہا ہے، اگرچہ آپ کے چوتھے بچے کے لیے وہ بڑھ کر 230 دینار ہو جائیں گے۔ یہ قانون لاگو ہو گیا۔ اور دوسری چیز، جو لوگ پریشان حال تھے، جس کی ایج 60 کراس کرتے، جو ہے سو بالکل ڈیوٹیوں سے صفایا تھا، اور جو ملک چھوڑنے کے احکامات جاری ہو گئے تھے، اب ان کو بڑھا کر 5 سال، اور ان کو اگرچہ کوئی کمپنی میں کام کرتے ہیں، کوئی وزارے میں کام کرتے ہیں، کوئی ایسا ہے، تو کتاب ضروری ہے، وہاں کا لیٹر ضروری ہے۔ کمپنی میں کام کرتے ہیں تو کمپنی بولنا کہ یہ رکھنا ہے، یہ آدمی کو ہم کو اور اتنے سال تک چاہیے، بلکہ وہ ذمہ داری اگرچہ کمپنی لیتی ہے، اور 5 سال آپ لوگوں کا رینیول ہو جائے گا۔ کیونکہ بعض لوگ پریشان حال تھے، کیونکہ ایک وقت نکال چکے ہیں، مثال کے طور پہ کسی کو 25 سال ہوگا، کسی کو 20 سال ہوگا، کسی کو 30 سال ہوگا، ایسے لوگ بہت پریشان تھے۔ اب جس کی پریشانی ختم ہونے جا رہی ہے، شاید یہ ہو سکتا اگست کے
सेकंड वीक से या थर्ड वीक से ये क़ानून भी लागू हो जाएगा, जो कि मैं वो किताब भी रख रहा हूँ, आप लोगों को किताब पढ़ सकते हैं वो आप लोग। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी ख़बर है, क्योंकि बाज़ लोग बहुत परेशान थे जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। यहाँ तक कि कई लोगों के लिए मैंने वहाँ के मजलिसुल वज़ारे में हो या मजलिसुल उम्मा में हो, असम्बली में, मैंने जो जानने वाले अपने लोग थे उनसे बात भी की थी कुछ लोगों के लिए। लेकिन ऐसा हो गया कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग ये क़ानून बना दिए बात करके, सारे एमपीज़, एक क़ानून लागू हो गया है कि 5 साल अपने आप बढ़ गया है इन लोगों का। और इल्तिहाक फैमिली वीज़ाओं का, क्योंकि हमने ये बात की थी कि लोग गलत काम करना छोड़ देंगे, अगरचे अपने अपनी फैमिली को अगरचे वहाँ पे बुलाने की इजाज़त हो जाए बग़ैर कोई शराइत के, जिस तरीक़े से भी शराइत है, इतनी तनख्वाह चाहिए, फ़लाना प्रोफेशन, तो आदमी अगरचे सब्बा जिसकी 150 दिनार तनख्वाह है, क्या उसको नहीं है वो चीज़, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है औरत की? ये चीज़ समझाई हमने। गुनाह कब होता है? अगर गुनाह का मौका अगरचे हम देंगे तो गुनाह करेगा गुनहगार। अगरचे हम खुद उसको वो मौका नहीं दिए, जो चीज़ की ज़रूरत है अगरचे उसको वो ज़रूरत हम पूरी कर दे, तो कोई भी गुनाह नहीं करेगा भाई, कोई भी गुनहगार नहीं बनेगा, कोई भी गुनहगार नहीं बनना चाहता। ये चीज़ समझाई गई, जिस पे अमल करते हुए एक बहुत अच्छा कदम उठाया उन्होंने। ये बोले कि फिर फैमिलियों कैसा रखेंगे, ख़र्चा कैसा चलाएंगे उसके ऊपर ये बात भी हमारी, बुलाने वाला जिसको दम है, जो 150 दिनार बराए नाम कमाता हो, उन्हें तो बराए नाम रहता हो, लेकिन जो 600 दिनार कमाने वाले, जो प्रोफेशन वाले, उनसे ज़्यादा कमाता हो 150 दिनार वाला, ये चीज़ हम नहीं जानते, क्योंकि हमारे क़ानून में तो ये चीज़ मना है। अब एक जगह काम कर रहे हैं तो दूसरी जगह काम करने का परमिशन देते क्या तुम लोग? नहीं देते। वैसे छुप के कहीं भी काम कर लेते वो लोग, कैसा भी किसी तरीक़े से ये हराम काम से तो बच जाएंगे, जिसमें अजर तुमको ख़ुद को भी मिलेगा। ये चीज़ समझाई गई और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग अच्छी तरीक़े से समझकर ये क़ानून भी लागू कर चुके हैं, ये क़ानून भी बना लिए, उनको भी समझ में आई। अब कुवैत को देखते हुए मैं समझता हूँ कतर, बहरैन, अम्मान, ये सारे कंट्रियाँ भी ये क़दम उठाएंगे। ये अजनबियों के लिए बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज़, और जो एक्सटेंशन हो रहा है लोगों का, अभी जो रेन्यूअल हो रहा है, जो इनकी तमदीद जो लग रही है अभी 5 साल और बन को जो बढ़ गए, ये भी अच्छी ख़बर है ये लोगों के लिए। इंशाअल्लाह ताला अगस्त यानी यही महीने में या सेकंड वीक में या थर्ड वीक में ये क़ानून भी लागू हो जाएगा। अब वो लोगों का जर्द चल रहा है, यानी जर्द जो खून का जो जर्द होता है सालाना, वो जर्द चल रहा है, अगस्त के हर महीने में होता है, फर्स्ट वीक से सेकंड वीक या 15 दिन ये लोगों का जर्द बोले तो अरबी में सारे फाइलों के, जिसको 72 लगाकर जो फाइल को बिल्कुल बंद कर चुके हैं, बंद के बराबर है, वैसे सारे फाइलें चेक होते हैं, क्या है क्या नहीं सारा देखा जाता है, उसको जर्द कहा जाता है। वो काम चल रहा है फर्स्ट वीक सेकंड वीक में, जो हर साल अगस्त महीने में चलता है। वो ख़त्म होते ही ये चीज़ लागू हो जाएगी उनके लिए। वो 5 साल जो बढ़ने की बात की मैंने 60 ईयर्स के बाद, वो चीज़ भी लागू हो जाएगी और ये भी हो जाएगा। और 15 अगस्त से मैं बता चुका हूँ 15 अक्टूबर तक जिसके इकामे नहीं है वो लोग मुल्क छोड़कर आ भी सकते हैं बग़ैर कोई मुखालिफे के, बग़ैर कोई ग़रामे के। और कफ़िल अगरचे कंप्लेंट भी आप लोगों की हरूफ में लिखा है, अगरचे तो कफ़िल की कोई कंप्लेंट की अहमियत नहीं रहती, उसका कोई वो नहीं है, आप लोग आराम से आ सकते हैं और जाने के भी अहल रहते हैं, जा भी सकते हैं वापस आकर नई वीज़ा के ऊपर जा भी सकते हैं। बोले तो कहीं वीज़ा आपका नहीं रहता तो उस पर नहीं, नई वीज़ा पे आप लोग जा भी सकते हैं, बग़ैर फिंगर के, बग़ैर फिंगर प्रिंट के आप लोग आ सकते हैं। ऐसा भी दिल में से ये भी निकाल दीजिए दिमाग में से आपके कि एयरपोर्ट पे हमारे को पकड़ के फिंगर कराएंगे। कोई फिंगर कराना है तो तुम जहाँ पे बैठे हुए वो लोग पकड़ना चाहे तो तुम्हारे को 1 घंटे के अंदर पकड़ सकते। तुम कहाँ पे है, हर चीज़ अभी इतने एडवांस वहाँ पे वो आ चुके हैं, किसको भी अगर से वो डाल दिए, वो नाम और रकम मुहित के हिसाब से वो शख्स के फ़ोटो अगर से वो सिस्टम पे चढ़ा दिए तो जहाँ पे रहता है वहाँ पे लेके आके छोड़ रही। इतना एडवांस हो चुका है कुवैत। आप लोगों को इल्म नहीं है इस चीज़ की, आप लोगों को इल्म नहीं है। खैर वो जानने की भी आप लोग ज़रूरत नहीं है, काम से काम रखो, हलाल के रोटी कमाओ, किसी के ऊपर गलत मत करो और झूठ बोलना छोड़ दो, नमाज़ों की पाबंदी करो,
ماں باپ کی اور جو اپنے ادھر بیوی بچے ہیں ان کی دیکھ بھال کرو. کچھ کام آنے والا نہیں ہے. غلط کام تمہارا وقتی طور سے رہتا اور تمہارے کو بعد میں پھر یہیں پہ آنا رہتا، یہی بیوی کے پاس، یہی بچوں کے پاس. سمجھے؟ اسی لیے غلط کامیں چھوڑ دو. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، صحیح راستے پہ چلنے کی، حق اور سچ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم کو ہر پریشانی سے، ہر آبا سے محفوظ رکھے. اللہ ہمارے پریشانیوں کو دور فرمائے. بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ بہت اچھی خبر ہے تم لوگ کے لیے. آپ لوگ بھی سنو اور 4 بھائیوں تک بھی یہ اس میسج کو بھیجو تاکہ آپ لوگوں کو اس کا ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو سکے اور اس کا اجر آپ لوگوں کو مل سکے. یا اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.